अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो के सहरा हो। फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो के सहरा हो। जली इश्क़े अली की शम्माए परवाने आ बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो। जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। इधर रुखसात किया सबने उधर आए अली लेने। इधर रुखसात किया सबने उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे हम वहाँ महफिल सजा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था एक नूर सा फैला। अभी मैं कब्र में लेटा ही था एक नूर सा फैला। मेरी बाली पे आकर खुद अली ये मुर्तज़ा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली के नाम की महफिल सजी शहरे खामोशा में। अली के नाम की महफिल सजी शहरे खामोशा में। थे जितने बावफा वो सब के सब महफिल में आ बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। निजामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया।
बुलवाया। निजामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया। वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। ये कौन आया कि इस तक़बाल में सब अंबिया उठे। ये कौन आया कि इस तक़बाल में सब अंबिया उठे। न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वालों અત્રે ઉપસ્થિત ગામ તેમજ બહાર ગામ થી આવેલ ખુશી મહેમાન તેમજ ગામના વડીલો, યુવાનો, બાળકો, સલામ અલૈકુમ। આજે નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના ઇફ્તિતાહી પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે બધા સાથે મળીને 12મા ઇમામ હજરત ઇમામ મહેદી સાહેબ જવાન અલૈહિસ્સલામની સલામતીની દુઆથી કરીશું। તો સૌ પ્રથમ આપણે બધા સાથે મળીને દુઆની શરૂઆત કરીએ। નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કાણોદર સંચાલિત નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના સંકુલમાં ઉપસ્થિત ઉલમા ઇકરામ, કાણોદરની તમામ જમાત અને સંસ્થાઓના પ્રમુખશ્રીઓ તથા હોદ્દેદારો તેમજ અમારા આમંત્રણને માન આપી આપનો કિંમતી સમય ફાળવી બહાર ગામથી આવેલા ખુશી મહેમાનો, કાણોદર ગામના મારા વડીલો, નવયુવાનો અને બાળકો, સલામ અલૈકુમ। આજના આ અજીમ દિવસે તેમજ તમામ મુસલમાનો માટે ઈદ અકબર અને મોમિનો માટે અમીરુલ મોમિનીન હજરત ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની વિલાયતની આ તમામને મુબારકબાદી પેશ કરું છું। ઈદે ગદીરની મુબારકબાદી સાથે આજના નજાત બોયઝ હોસ્ટેલની ઇફ્તિતાહ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કલામે પાકની તિલાવતથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો હવે હું ગુજારિશ કરીશ ફૌઝેલ મિયા કાણોદરના તાલીબે ઇલ્મ ફુરકાન અલી ઉમતિયાને કે તેઓ આવે અને કલામે પાકની તિલાવત કરે। ફુરકાન અલી ઉમતિયા। الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
الله وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد કુરાન પાકની તિલાવત કરી અને મહેફિલને મુનવ્વર કરી. હવે પ્રોગ્રામની આગળ તફાવતા મૌલાઈઓના મજમામાં આ અજીમ દિવસે અલ્લાહની જબાનથી અહેલે બેત અલ ઇસ્લામના ફજાએ સાંભળવા માટે હદીસે કિસાની તિલાવત માટે દેશ ઇમામ નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના મૌલાના અલી અકબર નકવી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આવે અને હદીસે કિસાની તિલાવત કરે. मौलाना अली अकबर नकवी साहब. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال
عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء محمد وآل محمد فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط بالأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاتر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام أدعوني أستجب لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. કે જેમણે અલ્લાહની જબાનથી અહલે બેત અલ ઇસ્લામના ફજાઇલ સંભળાવ્યા. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ તો દાવતે દુલ અસીરાથી લઈને મેદાને ગદીરે ખૂન સુધી આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે હઝરત ઇમામ અલી અલૈહિ ઇસ્લામ એ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પીછેહટ નથી કરી અને ક્યારેય પીઠ નથી બતાવી. એમાં ચાહે એ મેદાન નહેરાબે ઇબાદત હોય કે મેદાને કિતાલ હોય. આવા આપણા બહાદુર ઇમામ જ્યારે યતીમના સામે જતા ત્યારે પોતે કાંપી જતા અને ફરમાવતા યતીમની આથી અર્થે ઇલાહી ધ્રુજી ઉઠે છે.
અને પોતે રાત્રિ દરમિયાન ગરીબો અને યતીમોને રોટીની તકસીમ કરતા આવા આપણા આ ગદીરી ઇમામની સીરત છે. આ સીરત ઉપર ચાલીને મરહૂમ આઝાદભાઈ મૌલુ સાહેબે અલ્લાહ એમને જન્નત નસીબ કરે, તેમજ મુસ્લિમભાઈ ધરમસિંહ દારે સલામ આફ્રિકા અને સજ્જાદભાઈ ડોસાણી અમદાવાદ સૌ પ્રથમ તેઓએ નજાત બોયઝ હોસ્ટેલની બુનિયાદ મૂકી. જોગાનુજોગ મરહૂમ આઝાદભાઈ મૌલુ સાહેબના ઇન્તેકાલ પછી ધરમસિંહ પરિવાર, દારે સલામ આફ્રિકા, સજ્જાદભાઈ ડોસાણી પરિવાર તેમજ અન્ય સગી દાતાઓએ નજાતની કસ્તીને કિનારે લગાવી, જે આજે આપણે બધા આપણી સમક્ષ નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના સ્વરૂપમાં જોઈ રહ્યા છીએ. સલવાર સમયને ધ્યાનમાં રાખી પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ તો ગામમાંથી તેમજ બહાર ગામથી આવનાર તમામ સખીદાતાઓ તેમજ મહેમાનોને ઇસ્તેકબાલ કરવો એ આપણી ફરજ છે. અને ફરજના ભાગરૂપે આવકાર પ્રવચન માટે હું મૌલાના અલી હુસૈન સુણસરા મસદી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આવે અને ટ્રસ્ટ વતી તમામ મહેમાનોને પોતાની આગવી ભાષામાં આવકારે. જનાબ મૌલાના અલી હુસૈન મસદી સાહેબ. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાર रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन. सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. जाहिरन આજના આ અઝીમ દિવસની આપણે સર્વ ફઝીલત જાણીએ છીએ. ચોક્કસ એમાં કોઈ શક નથી કે ઉપસ્થિત બહારથી આવેલા મહેમાનો થાક હશે સફરનો. કમસે કમ ગામમાં રહેલા, ગામમાંથી આવેલા મારા જવાન, નવજવાન, મારા વડીલો, આપને તો કોઈ થાક નથી. આજના અઝીમ દિવસ ઉપર મોહમ્મદ અને આલી મોહમ્મદ ઉપર એટલી તો બુલંદ અવાજથી આપણે સલવાત પડી શકીએ છીએ કે વિલાયતની મુબારકબાદીના સ્વરૂપે ઇમામે ઝમાનને સલવાતનો હદિયો કરી. મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ સલવાત. નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તરફથી અમારા માનને આમંત્રણ આપી યુપી ખાતે નજફે અશરફથી પધારેલ આયતુલ્લાહ ઉઝમા સૈયદ અલી હુસૈન સિસ્તાની સાહેબના વકીલ અશરફ અલ ગરવી સાહેબ, ખુસૂસી મહેમાન આફ્રિકાથી પધારેલા દારે સલામથી આવેલા જનાબ મોહતરમ મુસ્લિમભાઈ ધરમસિંહ સાહેબ, સંજોગ વસાત મશહદ મુકદ્દસમાં આયતુલ્લાહ ઉઝમા સૈયદ અલી હુસૈન સિસ્તાની સાહેબના વકીલ મુતલક મોહમ્મદ બાકર મિસબાહ મુસવી સાહેબ જે આવવાના હતા પણ આવી નથી શક્યા, તેમના પ્રતિનિધિ મૌલાના ઝફર અબ્બાસ રજબી સાહેબ તથા ઉપસ્થિત મંચ ઉપર રહેલા દરેક ઓલમાએ કિરામ, બહાર ગામથી મહુવા, રાજુલા, કોડીનાર, ભાવનગર, અમદાવાદ, કચ્છ, ભુજ તથા જ્યાં જ્યાં અમારી સદા પહોંચી ત્યાંથી લબ્બૈક કહી પ્રમુખશ્રીઓ, હોદ્દેદારો, નિસ્વાર્થે સેવા કરનાર વડીલો, મુરબ્બીઓ તેમજ કાણોદરની જમાતના દરેક સંસ્થાઓના વડીલો, હોદ્દેદારો, પ્રમુખો, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ, સમાજના નિસ્વાર્થે સેવા કરનાર મારા જવાન ભાઈઓ, મારા વડીલો, મારા બુઝુર્ગો,
તથા શિયા ઇસ્ના શરી મોમિન જમાત તથા જે જમાતોને આમંત્રણ આપ્યું ને હાજર રહ્યા એ તમામ જમાતોના દરેક વ્યક્તિઓને નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વતી હું આવકારું આપું છું, જે અમારા માનને અમારા આમંત્રણને સ્વીકારી આપે સમય આપી અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ ટ્રસ્ટીઓ વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. બર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ સલવાત. ઓલમા ઇકરામ તેમજ સખીદાતાઓનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હવે આપણે સલવાતના નારાથી એમનું સન્માન કરીશું. હુજ્જતુલ ઇસ્લામ વલ મુસ્લિમીન મૌલાના સૈયદ અશરફ અલ ગરવી સાહેબ, જેઓ યુપી ખાતેના વકીલે આગાએ સૈયદ અલી સિસ્તાની સાહેબના છે, તો તેમનું સન્માન નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી સજ્જાદભાઈ રજબ અલી ડોસાણી સાહેબ કરશે. હાજી સજ્જાદભાઈ રજબ અલી ડોસાણી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આવે અને મૌલાના સૈયદ અશરફ અલ ગરવી સાહેબનું સન્માન કરે. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત, મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. સલામ આફ્રિકા, જેઓ નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના સખીદાતા છે, તેમનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી સુલતાનભાઈ અકબરભાઈ અગારિયા કરશે. જનાબ હાજી સુલતાનભાઈ અકબરભાઈ અગારિયાને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આવે અને હાજી મુસ્લિમભાઈ રજબ અલી ધરમસિંહનું સન્માન કરશે. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. શુક્રિયા સુલતાનભાઈ અગારિયા સાહેબ. આગા સિસ્તાની સાહેબના વકીલે મુતલક મૌલાના સૈયદ મોહમ્મદ બાકીર મિસબા મુસવી સાહેબ સંજોગો વસાત આપણી વચ્ચે હાજર રહી શક્યા નથી, તો તેમના પ્રતિનિધિ તરીકે આવેલ મૌલાના જફર અબ્બાસ રજબી સાહેબ મુંબઈ, તેમનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી સોહિલભાઈ કૌશરભાઈ બિલી સાહેબ કરશે. ખુસૂસી મહેમાન મૌલાના સૈયદ મોહમ્મદ અબ્બાસ સાહેબનું ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી નાસિરભાઈ રજબ અલી ડોસાણી સાહેબ સન્માન કરશે. शुक्रिया शाकिर अली डोसाणी साहेब. मौलाना अली रजा नकवी साहेबનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી મુન્નાભાઈ વર્તેજી સાહેબ કરશે. હાજી મુન્નાભાઈ વર્તેજી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને મૌલાના અલી રજા નકવી સાહેબનું સન્માન કરશે. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. इमाम मस्जिद इमाम हसन अस्करी काणोदर मौलाना हुसैन अदर नकवी साहेबનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી અલી હસનૈન મોહસિનભાઈ ડોસાણી કરશે. જનાબ हाजी अली हसनैन मोहसिन भाई डोसाणी ने गुजारिश करूँ कि ते स्टेज ऊपर आवे. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात.
હૌઝે ઇલ્મિયા કાણોદર મૌલાના યાસીન હુસૈન આબેદી સાહેબનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી હાજી કોમેલભાઈ કલ્યાણી સાહેબ કરશે। તો હું હાજી કોમેલભાઈ કલ્યાણી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે સ્ટેજ ઉપર આવે અને મૌલાના યાસીન હુસૈન આબેદી સાહેબનું સન્માન કરશે। મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત। અબુલ હસન સાહેબનું સન્માન હાજી મહેદીભાઈ અકબરભાઈ વકાલિયા સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ આવે સ્ટેજ ઉપર અને મૌલાના અબુલ હસન સાહેબનું સન્માન કરશે। રહી જોઈ છે કોણ છે પણ ચોના છે પ્રિયા મહેદીભાઈ વકાલિયા સાહેબ। પેશ ઇમામ નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના મૌલાના અલી અકબર નકવી સાહેબનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી અલી અસગર મોહમ્મદભાઈ મુસા સાહેબ કરશે। તો હું અલી અસગર મુસા સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને મૌલાના અલી અકબર નકવી સાહેબનું સન્માન કરશે। અલી હુસેન મૌલાના બોલાયેલું મૌલાના જહૂર ઇમામ જહૂર ચોના છે અલી અસગર મુસા સાહેબ। આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત મૌલાના જહૂર ઇમામ સાહેબનું સન્માન મૌલાના અલી હુસૈન સુણસરા મશહદી સાહેબ કરશે। મોહમ્મદ સલવાત। આ ટ્રસ્ટની સ્થાપના નજાત બોયઝ હોસ્ટેલની જમીનની ખરીદીથી લઈને તેના નિર્માણ સુધી સંપૂર્ણ અને સતત ખુલુસ્તાની સાથે યોગદાન આપનાર નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી હાજી સુલતાનભાઈ અકબરભાઈ અગારિયા સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને આવનાર તમામ મૌલાઈઓ સામે નજાત બોયઝ હોસ્ટેલની સંપૂર્ણ વિગતવાર રૂપરેખા આપે। આપણા ખુશી મહેમાનનું સન્માન કરવાનું રહી ગયેલ છે તો હું એ બદલ માફી માગું છું। નજાત બોયઝ હોસ્ટેલની બુનિયાદ રાખનાર મરહૂમ આઝાદભાઈ મૌલુ સાહેબના ફરજંદ હાજી નાસિરભાઈ મૌલુનું સન્માન ટ્રસ્ટી શ્રી જનાબ અકબર અલી માસૂમભાઈ સુણસરા દરિયા સાહેબ કરશે। તો હું જનાબ અકબર અલી માસૂમભાઈ સુણસરાને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને જનાબ હાજી સુલતાનભાઈ અગારિયા સાહેબ ઉપસ્થિત છે જેઓ આ ટ્રસ્ટ અને બોયઝ હોસ્ટેલ વિશે વિગતવાર રૂપરેખા આપશે। મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત। અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। તમામ તારીફ અલ્લાહ માટે છે અને એની પાક જાત માટે છે। અત્રે ઉપસ્થિત ખુશૂસી મહેમાન ગરવી સાહેબ અને મુખ્ય અતિથિ સાહેબ મુસ્લિમભાઈ ધરમસિંહ તથા અત્રે ઉપસ્થિત તમામ મૌલાના સાહેબો અમારા આમંત્રણને માન આપીને ગામ પરગામથી પધારેલ તમામ જમાત અને સંસ્થાઓના વડીલો કાર્યકરો તેમજ ગામની સંસ્થાના જમાતના આગેવાનો
કાર્ય કરો અને ગામમાંથી અત્રે અમારા અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ મોમીન ભાઈઓ, યુવાનો, બાળકો, સલામુન અલૈકુમ. આજના ખુશીના દિવસે ઈદે ગદીરની મુબારકબાદી આપ સૌને પાઠવું છું અને અમારા પ્રોજેક્ટની રૂપરેખા આપના સમક્ષ રજૂ કરું છું. અમારા મગજમાં કાયમ એક પ્રોજેક્ટ કરવા માટે ઈચ્છા હતી કે આપણે ગામમાં એક હોસ્ટેલ બનાવીએ. આ અમારા વિચારને અમલમાં મૂકવા માટે અમે તકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને એક દિવસ સજ્જાદભાઈ ગોસાણી અને આઝાદભાઈ મોલુ મને મળ્યા અને ઓફર કરી કે જો તમે તૈયાર હો અને લોકલ લેવલે અમને સાથ આપો તો આપણે આવો એક પ્રોજેક્ટ કરવો છે કે એક સરસ મજાની હોસ્ટેલ બનાવીએ જેમાં સમાજના યતીમ બાળકો, હાજતમંદો, જરૂરતમંદો કે જેના બાળકો બિચારા વ્યવસ્થાના અભાવે, મા બાપની તકલીફોના અભાવે અભ્યાસ છોડી દે છે અને ભણી શકતા નથી, તો એવા બાળકોને લાવીને આપણે અહીંયા હોસ્ટેલમાં રાખીએ, એમને ભણાવીએ અને આવતીકાલની એક પેઢી તૈયાર કરીએ જેથી આપણો સમાજનો આ તબક્કો આગળ આવે. આ ઓફરને એમણે કીધું કે તમે લોકલ લેવલે સાથ આપો તો અમે તૈયાર છીએ. આ ઓફરને તરત જ મેં સ્વીકારી લીધી અને કહ્યું કે અમે અને અમારી ટીમ તૈયાર છીએ. તો એમની ઓફરને અમે સ્વીકારી અને તરત જ એમણે કીધું કે તમે ત્યારે પછી જમીનની વ્યવસ્થા કરો અને અમે તમને મદદ કરીશું અને આ પ્રોજેક્ટ આપણે બધા સાથે મળીને પૂરો કરીએ. આ વાત ત્યાં પછી અમે આ જમીનની ગામમાં શોધખોળ ચાલુ કરી. અમને સમાચાર મળ્યા કે આ જમીન વેચવાની છે એટલે અમે આ જમીન માટે સોદો કર્યો અને આ જમીન આપણે આપણા પ્રોજેક્ટ માટે ખરીદી. જમીન ખરીદ્યા પછી આપણે એને નામ પર કરાવવાનું, એને કરાવવાની ને એ બધું કામગીરી ચાલુ કરી. મીનવાઇલ કોરોનાનો બીજો તબક્કો આવી ગયો અને આઝાદભાઈનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. અલ્લાહ મરહૂમને જવારે રહેમતમાં જગા એનાયત કરે, પણ એમણે જે આપણને હિંમત આપી, આ પ્રોજેક્ટ આપણને ચાલુ કરાવ્યો, એ બદલ આપણે અલ્લાહ પાક આગળ દુઆ કરીએ છીએ કે મરહૂમને એના ગુનાહે કબીરા સગીરા માફ કરે, એની નેકીઓને કબૂલ કરે અને જવારે રહેમતમાં જગા એનાયત ફરમાવે. આઝાદભાઈના ઇંતકાલ થવા પછી અમને તરત જ મુસ્લિમભાઈ ધરમસિંહ તરફથી ઓફર મળી કે કશું વધો નથી, અમે તમને મદદ કરીશું અને તમે આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ રાખો. એ રીતે અમે આ પ્રોજેક્ટને પછી ચાલુ રાખ્યો. જમીન એને થઈ ગઈ, કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી, સ્થળ ઉપર પાણી નહોતું. મુસ્લિમભાઈ કે તમે આપણો પોતાનો ટ્યુબવેલ બનાવી નાખો. આપણે ટ્યુબવેલ બનાવી નાખ્યા, પાણીની વ્યવસ્થા કરી દીધી અને માર્ચ 2023માં આપણે આ બિલ્ડિંગનું ફાઉન્ડેશન નાખ્યું અને કામકાજ ચાલુ કર્યું. કામકાજ આપણે એનું બાંધકામનું કામ ચાલુ કર્યું. મહેમાન જે આપણા આર્કિટેક્ટ છે એમને સાથે રાખીને આપણે એક સારો નકશો બનાવ્યો. આ નકશો અમારી મિટિંગમાં અમે ટ્રસ્ટી મંડળ અને બધા લોકોએ પાસ કર્યો અને એ પ્રમાણે આપણે આ કામને ચાલુ કર્યું. માર્ચ 23માં કામ ચાલુ કર્યું. ત્યાર પછી ગામમાં પણ વાત ફેલાણી કે ગામમાં યતીમખાનું અને હોસ્ટેલ બને છે, તો ઘણા લોકો તરફથી આપણને સાથ સહકાર મુફત પણ મળી. કરીમભાઈ પીએસઆઈ જે રિટાયર્ડ પોલીસ અધિકારી હતા એમને જાણ થઈ, એ આવીને જોઈ ગયા કે અહીંયા કંઈ યતીમખાનું અને હોસ્ટેલનું કામ ચાલે છે. તો એમણે કેપી ગ્રીનના ફારૂકભાઈજી પટેલને વાત કરી અને ફારૂકભાઈએ આપણને 5 લાખ રૂપિયા મોકલી આપ્યા. એના પછી આપણું કામ આગળ ચાલ્યું. ફંડ આપણને મળતું રહ્યું. એક પણ દિવસ એવો નથી થયો
કે અમને ફંડની તકલીફ પડી હોય કે ફંડના કારણે અમે કામને બંધ રાખીએ. અમે આ કામને સંપૂર્ણ ધગશથી રાત દિવસ મહેનત કરીને ચાલુ કર્યું અને એને આપણે છેક સુધી પહોંચાડ્યું. મીનવાઇલ જ્યારે એને ફિનિશિંગનો વખત આવ્યો ત્યારે હુસેનભાઈ વકીલ મહુવાવાળા તરફથી આપણને ટાઇલ્સ માટે ફ્લોરિંગ માટે 13 લાખ રૂપિયાનું દાન મળ્યું. આ પછી નાના મોટા દાનવીરોએ આપણને છુપી રીતે દાન આપ્યા છે. અત્રે એમના નામ નથી લેતો, પણ એમના માટે આપણે સૌ દુઆ કરીએ કે આ નેક કામમાં જે લોકોએ સાથ સહકાર અને ફંડ આપ્યું છે, દાન આપ્યું છે, અલ્લાહ પાક એમના દાનને કબૂલ કરે અને એનો અજર આ દુનિયામાં ને આખિરતમાં આપે. હવે આ બધું કામ આપણે આજે આ જૂન 2025માં પૂર્ણ કર્યું. આ કામ ચાલતું હતું એ દરમિયાન આપણને મટીરિયલ સપ્લાયવાળા કોન્ટ્રાક્ટરો, પંચાયત, જીઈબી તેમજ અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી પૂરો સાથ સહકાર મળ્યો. આપણી સામે અહીંયા ગટરનું મોટું તળાવ હતું અને એકદમ ગંદકીને મચ્છર થતા હતા. કાણોદર પંચાયતમાં આપણે વાત કરી તો આગળના સરપંચ જે હતા જહીરભાઈ ચૌધરી, એમણે 200 મીટર પાઇપલાઇન પાસ કરી અને આપણને ગટર બાયપાસ કરી આપ્યું. એના પછી નવી પંચાયત આવી તો એમણે પણ એ ગટર લાઇનને આગળ સુધી લંબાવી અને ગટર લાઇન નદી સુધી જતી રહી. આપણા આગળથી સંપૂર્ણ ગંદકી જતી રહી. એના પછી આ સામે હસનૈન બિલ્ડિંગ કરીને આ લોકોએ એક પ્રોજેક્ટ મૂક્યો. એ પ્રોજેક્ટવાળાએ પણ આપણા રસ્તાને આપણી બિલ્ડિંગ સુધી પૂરી આપ્યો. એટલે આપણો રસ્તો નીચો હતો એ પૂરાઈ ગયો. આ બધો સાથ સહકાર અલ્લાહની મહેરબાનીથી બધાના આપ સૌની દુઆથી અમને મળ્યો અને અમે આ સંપૂર્ણ કામ કરી શક્યા. હવે આ હોસ્ટેલનું બિલ્ડિંગ જે છે એ ગ્રાઉન્ડ +2 ફ્લોરનું છે અને એનો ટોટલ બાંધકામ એરિયા 53,000 ફીટ છે. ગ્રાઉન્ડ ઉપર કિચન, ડાઇનિંગ હોલ, સ્ટાફ ક્વાર્ટર, ઇબાદતગાહ, ઓફિસ, ગેસ્ટ રૂમ, ટ્રેક્ટર રૂમ, વજૂખાનું અને ટોયલેટ અને વોશરૂમ. એટલે વોશરૂમ એટલે લોન્ડ્રી, બચ્ચાઓના કપડાં ધોવાનો રૂમ. આ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એક ફેસિલિટી છે. એના વગર પહેલા માળે લગભગ 16 રૂમ છે અને 17 રૂમ છે. એમાંથી 2 રૂમ અમે કોમ્પ્યુટર લેબ અને લાઇબ્રેરી માટે રાખ્યા છે અને બાકીના 15 રૂમમાં આપણા બાળકો રહેશે. આપણે વિદ્યાર્થીઓ જે એડમિશન લીધું છે એમને રાખશું. એક રૂમના અંદર આપણે 8 બાળકો રાખીએ છીએ એટલે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર 120 બાળકો રહે. આપણી પાસે 6 મોટા રૂમ છે, એમાં આપણે 10-10 બાળકોને રાખી શકીએ એમ છીએ. સેકન્ડ ફ્લોર પર ટોટલ 19 રૂમ છે. 19 રૂમમાંથી 1-2 રૂમ આપણે બાકાત રાખીએ ટ્યુશન માટે ને એના માટે, તો બાકીના 17 રૂમમાં આપણે બાળકોને રાખી શકીએ. આ રીતે આ હોસ્ટેલની ટોટલ કેપેસિટી 260 બાળકોની છે, સિંગલ બેડ. હવે એને જો આપણે ડબલ બેડ કરીએ તો 520 બાળકો આપણે હોસ્ટેલમાં રાખી શકીએ. અલ્લાહના હુકમથી આપણે એક રૂમ ઉપર પણ 50 બાય 40 ફૂટનો છે, એને જો કોન્ફરન્સ રૂમ તરીકે પણ વાપરી શકીએ અને મોટો સ્ટોર રૂમ તરીકે પણ વાપરી શકીએ. આ હોસ્ટેલનું કામ સંપૂર્ણ પૂર્ણ કરી આજની તારીખે આપણે ગરવી સાહેબના દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરીને મુસ્લિમભાઈ ધરમસિંહ અતિથિ વિશેષની હાજરીમાં ઇમામે જમાના અને સમાજને અમે આજે આ બિલ્ડિંગ સમર્પણ કરીએ છીએ. અમારાથી આ સમગ્ર કામમાં ભૂલ થઈ હોય, કોઈ બગાડ થયો હોય, કોઈ ગુનો થયો હોય તો અલ્લાહ પાક આગળ દુઆ કરજો કે અમને માફ કરે અને અમારી આ ખિદમતને કબૂલ કરે. અને સમાજને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે આ પ્રોજેક્ટમાં અમને સાથ સહકાર આપે અને અમને કામયાબી મળે એવી હંમેશ માટે દુઆ કરે. પણ સુધી સંપૂર્ણ રૂપરેખા
આપીને આપણે માહિતગાર કર્યા. હવે નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના ઇફ્તિતાહી પ્રોગ્રામમાં અમારા આમંત્રણને માન આપી અત્રે ઉપસ્થિત રહેનાર ખુશૂસી મહેમાન યુપી જાતિના વકીલે આગાએ સૈયદ અલી સિસ્તાની સાહેબ, હુજ્જતુલ ઇસ્લામ વલ મુસ્લિમીન મૌલાના સૈયદ અશરફ અલ ગની સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ દુઆએ કલમાત અને તે શબ્દો કરીને નસીહતે માસૂમીન અલ ઇસ્લામથી મોમિનીનના કુલૂબને મુનવ્વર કરશે. મૌલાના હુજ્જતુલ ઇસ્લામ વલ મુસ્લિમીન સૈયદ અશરફ અલ ગની સાહેબ. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यौम गदीरकुम फमन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाह फलयुबल्लिग अल हाज़िर अल गाइब अल वालिदु अल वलदा इला यौमिल क़ियामा. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. मोमिन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज की अज़ीम मुनासिबत के मौके पर तहे दिल से आप सब की खिदमत में हदिये तबरीक व तहनीत पेश करते हैं. मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है, इस वजह से पॉइंट द पॉइंट कुछ बात रखने की कोशिश करेंगे. पैगम्बर अकरम ने इस रोज़ फरमाया जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके ये अली मौला है. उसके बाद एक आर्डर दिया कि जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस विलायत को जो लोग मौजूद नहीं उन तक पहुँचाएँ. अगर किसी का बाप यहाँ मौजूद है तो वो अपने बेटे को पहुँचाए. कब तक? रोज़े क़यामत तक. अब गौर करने की बात यह है, सोचने का मकाम यह है कि पैगंबर अकरम ने ये आर्डर हमें क्यों दिया. मुख्तसर तौर पर क्योंकि इतना एहतमाम खुदावंद आलम ने किसी नबी के वसी के लिए नहीं किया जो एहतमाम अली इब्न अबी तालिब की इमामत व विलायत के लिए किया है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले. इसकी वजह यही है कि कमाल इल्म और फ़िक्र की बुनियाद पर यह मनसब दिया गया. गदीर से हमें सीख क्या मिलती है, पैगाम क्या मिलता है, दर्स क्या मिलता है. गदीर को एहतमाम इस वजह से दिया गया क्योंकि जो मिशन अल्लाह के रसूल लेकर आए थे इंसानों को सुधारने के लिए, इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए, किसी मिशन को शुरू करना आसान होता है, उसको बाकी रखना बहुत मुश्किल होता है. यही वजह है पैगंबर अकरम ने दावत ज़ुल अशीरा से लेकर गदीर खुम तक मुसलसल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान करते रहे और गदीर खुम में नस्ब कर दिया और हमें यह बता दिया कि ऐ अली के चाहने वालों, अगर तुम हॉस्टल के शक्ल में कोई काम कर रहे हो, स्कूल के शक्ल में कोई काम कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो तो करना आसान होता है, लेकिन उसे कैसे बाकी रखा जाए इसके लिए सोचना है. यही वजह है कि गदीर में जब इमाम अलैहिस्सलाम को नस्ब कर दिया, लोगों के सामने पेश कर दिया, तो उस वक्त शैतान रोया है, कुफ्र मायूस हुआ है कि अब इस दीन को कोई मिटा नहीं सकता, इसका बचाने वाला जो है मौजूद है. और मौलाए कायनात के आखिरी फर्जंद सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुबारक को बहरहाल उनके ज़ेर साया ये दीन परवान चढ़ रहा है. तो अहम यह है कि बहुत खुशी, नहायत खुशी का मकाम यह है कि हम इस वक्त अमली गदीर मना रहे हैं कि आपके सामने एक बेहतरीन हॉस्टल की बिल्डिंग है. इस रोज़ खुदा जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने भी इस यानी बेहतरीन अमल को अंजाम दिया है, यतीम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के लिए, यकीनन खुदावंद आलम जो है खुश होगा कि आज अहम दिन हमने अली वालों के एजुकेशन का इंतज़ाम कर दिया है. तो हमें चाहिए इन ख़ास दिनों में किसी न किसी प्रोजेक्ट का ऐलान करें
चाहे हॉस्पिटल की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में आगा सिस्तानी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। आगा सिस्तानी यहाँ तक कहते हैं एजुकेशन को ज़ोर देने के साथ साथ कि हम वो दिन देखना चाहते हैं कब हमारे बच्चे, कब हमारे नौजवान जो है ओलंपिक खेलों में आएंगे और वो हम नाम सुनेंगे, किसी का नाम हसन होगा, हुसैन होगा। तो आप समझ रहे हैं, इसके ज़रिए से भी हम नौजवानों को आगे ले जा सकते हैं। गुर्बत जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम कर सकते हैं। अनाज तकसीम करना, पैसे बांटना, वक्ती ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी गरीब बच्चे को पैरा मेडिकल का कोर्स करा दिया इंटर के बाद, अब जो वो 20 से 25 हज़ार सैलरी मिलेगी, पूरी फैमिली को संभाल लेगा, गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, नस्ल को एजुकेशन मिल जाएगी। तो हमें ज़रूरत ये है कि माशाअल्लाह यहाँ अहले खैर अफराद मौजूद हैं, ज़रूरत के तहत काम करें। इसमें कुछ ऐसी फैमिली है, देखें कि शहर में ज़रूरत है वहाँ इंग्लिश मीडियम हॉस्टल खोलें, स्कूल। इस वक्त माहौल जो चल रहा है बच्चियों के सिलसिले से ख़ास तौर पर, खुदा आगे सिस्तानी को उम्र को दराज करे, करबला में पहली दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जो फ़कत लेडीज़ के लिए है। पूरा स्टाफ लेडीज़, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले सब लेडीज़। ये जो है काम हमारे मर्जे वक्त कर रहे हैं। तो हमें कम से कम ज़रूरत है इंटर कॉलेज की हद तक, जहाँ भी गदीरियों की आबादी अच्छी खासी है वहाँ पर इंटर कॉलेज का इंतज़ाम करें, और उन बच्चे को जिनमें टैलेंट है, जिनमें आगे बढ़ने का जज्बा है, जो बढ़ सकते हैं, उनको कम से कम छोटे छोटे कोर्स करा दें। अगर बड़े कोर्स नहीं करा सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स करा दें, ताकि उनकी फैमिली जो है समर्थी रहे और गुर्बत कम हो। आपको ज़्यादा मौका मिलेगा कि दूसरे जगह पर आप काम कर सकते हैं। तो नतीजे कलाम यही, गदीर से हमें ये सीख मिलती है कि हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए जो बेहतरीन नेमत मिली है, जिसकी विलायत और इमामत के ज़रिए दीन कामिल हुआ है, नेमतें तमाम हुई है, खुदा राज़ी हुआ है, जिस हदीस को 110 सहाबियों ने नकल किया है, ये सब इस वजह से है कि ताकि इंसानियत के लिए कोई काम हो सके। और हमारा नौजवान जिस भी फील्ड में जाए, देखिए वो तबलीग कर सकता है। यहाँ अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा फल युबल्लिग हल हाजिर, कहा है गायब, यानी जो यहाँ पर है, ये नहीं कि मौलवी है, अमामे वाले हैं, जो भी है वो जहाँ तक विलायत नहीं पहुँची है उनको पहुँचाएं। कैसे पहुँचाएं? कभी किताब लिख कर, कभी जो है गरीबों की इस दिन मदद करके, उनके एजुकेशन दे के। भाई ये ख़ास दिन है, खुदा बंदे आलम आज के दिन जो रोज़ा रखता है पूरे ज़माने का सवाब देता है। इतनी अहमियत इसी वजह से है। बहरहाल इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालहा व बनीहा, बाले वाले नहायत खुशी का मकाम है। जिस मकसद के लिए ये हॉस्टल को कायम किया गया है उसे हमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। बाले वाले हम तमाम शियान हैदर करार को ये तौफीक दे कि मिशन अहले बैत को पूरी दुनिया तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि यही एक ऐसा मिशन है जो मानवता का दर्स देता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। और इसी मिशन पर जब तक इंसानियत नहीं चलेगी दुनिया में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता है। ये जिम्मेदारी के साथ इस मैसेज को हमें पहुंचाना है। पालने वाले जो भी हाज़रीन हैं इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले आज ख़ास दिन है, तेरे यहाँ से पैकेज ख़ास मिलता है मोमिनीन को, चाहने वालों को। पालने वाले हमें उस पैकेज से महरूम न करना। पालने वाली हमारी कौम मिल्लत जिस तरक्की के लायक है इसे उस तरक्की पर पहुँचा। पालने वाले अहले खैर की खिदमत को कबूल फरमा, अहले इल्म की खिदमत को कबूल फरमा। पालने वाले परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर नगू फरमा, यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के आवान व अंसार में से शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। હવે નજરાત બોલ વ્યક્તિની બુનિયાદ રાખનાર મરહૂમ આઝાદભાઈ મૌલુ સાહેબ જે આપણી વચ્ચે નથી, તેઓ અને દામે દિરામે સુખાને જે ફાળો આપ્યો છે અને
મરહૂમ થઈ ગયા છે એવા તમામ મરહૂમ મોમિનાત માટે અને મરહૂમ આઝાદભાઈ મૌલુ માટે એમના હકમાં આપણે સૂર્ય ફાતિહા બધી બક્ષી આપી. લાંબી સફર કરી સમયનો ભોગ આપી દરેક પરિસ્થિતિમાં શિશુ પીવડાયેલી દિવાલની જેમ અડગ ઉભા રહેનાર હાજી ટ્રસ્ટી જનાબ સજ્જાદભાઈ રજાવલી દોસાણી સાહેબને ગુજારિશ કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત તમામ આભાર વ્યક્ત કરે. હાજી સજ્જાદભાઈ દોસાણી સાહેબ. બતાવીશ મોસમને હાલ જોઈને. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. હાજરીન, સલામુન અલૈકુમ. નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ખાણોદર દ્વારા સંચાલિત નજાત બોયઝ હોસ્ટેલના ઇફ્તિતાહ પ્રોગ્રામમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને ઓલમાએ કિરામ, બારગામથી આવેલા તમામ મહેમાનો, કાણોદરની તમામ સંસ્થાઓના પ્રમુખો અને હોદ્દેદારો, મારા વડીલો, નવયુવાનો અને વહાલા બાળકો, નજાત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, નજાત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કાણોદર વતી તહે દિલથી તમારો શુક્રિયા અદા કરું છું. વખત વસ્સલામ. આ પ્રોગ્રામની અંત તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે દુઆએ કલમાત સાથે તેને પૂરો કરીએ. ખુદાવંદે મુતાલ દરેક ટ્રસ્ટીશ્રીઓની તૌફીકમાં વધારો ફરમાવે. જે લોકો આ કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ પ્રકારે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, અગર એ મરહૂમ થઈ ગયા હોય તો ખુદાએ એમને જવારે માસૂમીનમાં જગ્યા અતા ફરમાવે અને જે હયાત છે એમના રિસ્કમાં બરકત ઇનાયત કરે. દરેકને તંદુરસ્તી આપે. ગદીરે ખુમના આખરી વારસદાર વલી નેમત મૌલા સાહેબ ઝમાનના ઝહૂરમાં તાજીલ એનાયત ફરમાવે. હુજ્જતે ખુદાના ઝહૂર થકી તમામ મોમિનીનની મુશ્किलातને આસાન ફરમાવે. વિલાયતે અહલે बैत अलैहिस्सलाम पर साबित कदम रहवानी तौफीक इनायत फरमावे. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात.
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है, सबको खालिक से मिलाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है। लौहे महफूज की तहरीर बदल देता है, लौहे महफूज की तहरीर बदल देता है, सबकी तकदीर बनाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है। आना जाना यहाँ रहता है फलक वालों का, आना जाना यहाँ रहता है फलक वालों का, रौनके खुल्द दिखाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है। वजह तखलीक जहाँ वारिस कुन नूरे अज़ल, वजह तखलीक जहाँ वारिस कुन नूरे अज़ल, फिर भी तौहीद बचाता है ये घर किसका है, रब के पैगाम सुनाता है ये घर किसका है,